everyone, welcome back to Easy English. This is Laura. 안녕하세요, 여러분. 쉬운 영어에 오신 것을 환영합니다. 저는 로라입니다. 네, 오늘은요, 53강이네요. 네, 53강. It's time to talk. It's time to talk. 말을 해야 할 때입니다. 이야기해야 할 때입니다. It's time to talk. It's time to. 무엇 해야 할 때입니다. 네, 오늘은 이 패턴을 배우게 됩니다. A와 B의 대화를 한번 들어보세요. I'm afraid like young lovers. I understand your feeling. But it's time to talk. I support you. 한 번 더 들어보세요. I'm afraid like young lovers. I understand your feeling. But it's time to talk. I support you. 여기까지. I'm afraid. 저는 두려워요. I'm afraid. 저는 두려워요. Like young lovers. 누구처럼요? 마치 누구처럼. 누구처럼이냐면 young lovers. 젊은 연인들이니까요. 처음 연애를 하는 사람이라는 의미로 여기서 사용했는데요. 처음 연애를 하는 사람처럼 저는 두렵습니다. 어떤 연애의 관계에 대한 이야기인가 봐요. I'm afraid like young lovers. 저는 처음 연애를 하는 사람처럼 두렵습니다. 두려워요. 그랬더니 understand your feeling. understand your feeling. understand your feeling. 당신의 기분을 이해해요. understand. 이해해요. understand your feeling. 당신의 기분을 이해해요. 그랬더니 but it's time to talk. but it's time to talk. but it's time to talk. 하지만 말을 해야 될 때예요. 하지만 이야기를 해야 할 때예요. 그랬더니 I support you. I support you. I support you. 당신을 지지해요. I support you. 당신을 지지해요. 이렇게 이야기를 하네요. 무엇 해야 할 때이다. It's time to talk. It's time to talk. 말을 해야 할 때입니다. It's time to talk. 지금 A와 B 대화에서 이 패턴을 이용해서 우리가 배워봤는데요. 예문을 좀 더 보면 It's time to dig deeper now. It's time to dig. D-I-G. 혹시 이 동사 의미 아시나요? dig. 두더지가 이렇게 땅을 파죠. 그렇게 땅을 파는 그림을 생각하시면 될 것 같은데요. It's time to dig. 이렇게 파헤쳐야 될 때다. 무엇을? 어떻게? deeper. 더 깊이 파헤쳐야 될 시간이다. now. 이제 더 깊이 파헤쳐야 될 시간입니다. 우리가 땅을 이렇게 팠어요. 근데 땅 안에, 그 구멍 안에 뭔가 살짝 반짝이는 게 있는 거예요. 이게 뭔지 궁금해서 확인을 해야 되겠죠. 그러려면 땅을 좀 더 깊이 파서 그 물건이 뭔지를 끄집어내던지 확인을 해야 되겠죠. 그럼 땅을 더 깊이 파야 되겠죠. 그러니까 더 깊이 어떤 사안이나 사건이나 어떤 정보에 대해서 깊이 살펴볼 시간입니다. 좀 더 깊이 알아볼 시간입니다. 라고 할 때 좀 더 깊이 판다. dig deeper 라는 표현을 종종 사용하더라고요. 그래서 갑자기 왜 땅을 깊이 판다는 이야기가 나오는 거야? 라고 당황하시지 마시고 좀 더 깊이 알아보겠다라는 이야기구나 라고 생각을 하시면 될 것 같아요. 좀 더 알아보기 위해서 좀 더 깊이 땅을 파본다. 좀 더 깊이 살펴볼 시간입니다. It's time to dig deeper now. 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 이렇게 표현이 되고요. 그 다음은 It's time to start cleaning up. 우리가 cleaning up 하면요. 정리하는 거잖아요. 청소를 하는 의미의 정리하는 거. 예를 들어서 책상 위에 여러 가지 쓰레기라든지 정리해야 될 것들이 이렇게 막 쌓여 있으면 그것들을 깨끗하게 정리를 하던 쓰레기를 버리던 해서 그 책상 위를 깨끗하게 비우는 거. 그렇게 정리하는 그런 그림이 cleaning up인데요. 그렇게 해야 될 시간이다. It's time to start. 근데 to 다음에 start가 되어 있네요. to 다음에는 주로 이제 동사 나온다고 말씀드렸는데 그냥 어쨌든 it's time to 하면 무엇 할 시간이에요. start. 시작할 시간이에요. cleaning up. 정리를 시작할 시간입니다. It's time to start cleaning up. It's time to start cleaning up. It's time to start cleaning up. 정리를 시작할 시간입니다. 어떤 주제에 대해서 이렇게 논의를 하거나 뭐 대담을 갖거나
서로 이제 막 이야기를 주고받거나 막 그런 상황에서도 이 문장 사용할 수 있겠죠. 우리가 여태까지 이렇게 나누었던 이야기들을, 주제들을 이제 정리할 시간입니다. 라는 의미도 되고, 또 정말 정리를 할 시간입니다. 라는 의미로도 사용할 수 있겠죠. It's time to start cleaning up. It's time to start cleaning up. 그다음에 it's time to have some questions. It's time to have some questions. 직역을 하면요. It's time to 뭐뭐 할 시간입니다. Have some questions. 질문을 좀 가질 시간입니다. 질문을 갖는다는 건 질문을 해줘야 내가 질문을 갖게 되는 거죠. 그러니까 상대방의 질문을 받아보겠다. 질문을 좀 받아볼 시간입니다. 질문을 좀 받겠습니다. 이런 의미가 되겠죠. It's time to have some questions. It's time to have some questions. It's time to have some questions. 이렇게 되겠습니다. 예문이 조금 어려우셨을 수도 있는데 얘도 정말로 많이 사용되는 패턴인데요. 우리 이제 무엇 할 시간이야. It's time to leave. It's time to go. 우리 뭐 가야 될 시간이야. 떠나야 될 시간이야. It's time to eat. 먹어야 될 시간이야. 정말로 많이 사용됩니다. It's time to. It's time to. 아마 영화에서 한 번, 두 번 정도 들어보셨을 거예요. 이제 무엇 할 시간이야. It's time to. It's time to. 스피킹 연습을 해볼까요? 제가 3번씩 읽을 테니까요. 듣고 그대로 따라해 주세요. It's time to talk. It's time to talk. It's time to talk. I'm afraid like young lovers. I'm afraid like young lovers. I'm afraid like young lovers. I understand your feeling. I understand your feeling. I understand your feeling. But it's time to talk. But it's time to talk. But it's time to talk. I support you. I support you. I support you. It's time to dig deeper now. It's time to dig deeper now. It's time to dig deeper now. It's time to start cleaning up. It's time to start cleaning up. It's time to start cleaning up. It's time to have some questions. It's time to have some questions. It's time to have some questions. It's time to have It's time to have some questions. 네, 여기까지 스피킹 연습을 해봤습니다. 네, 무엇 해야 할 때입니다. It's time to, it's time to, it's time to, it's time to, it's time to talk. 말을 해야 될 시간입니다. It's time to dig deeper. 좀 더 깊이 파헤쳐봐야 할 시간입니다. 좀 더 깊이 살펴봐야 할 시간입니다. It's time to start. 시작할 시간이에요. It's time to start. 그 다음에 It's time to have 하면 무엇 할 시간입니다. It's time to have 무엇 할 시간입니다. 그래서 어쩌고 저쩌고 할 시간이에요. It's time to, it's time to, it's time to, it's time to. 네, 이 패턴 꼭 기억해 주세요. 53강 오늘 대화도 짧고 크게 어려운 거 없으셨죠? 네, 오늘 53강 이렇게 정리합니다. 제가 제 블로그에 오시면요, 이 스피킹을 좀 더 도움이 좀 될 수 있는, 훈련할 수 있는, 그러니까 영어를 말하기 연습하실 수 있는 카페를 열어 놓았는데요. 카페에 가입하셔서 본인이 이제 영어 연습해가는 과정을 기록으로 한번 남겨보세요. 본인을 위해서 기록을 남기시는 거거든요.
그 카페 이용하시는 방법은 예를 들어서 오늘 53강 배우셨는데요. 53강의 이 본문을 소리내어서 한번 읽어보시고 소리내어서 읽는 것 가능하시면 혹시 녹음 같은 거 하셔서 파일 업로드 하실 줄 아시는 분들은 업로드도 해보시고 그래서 내가 오늘 이런 내용을 몇 번 읽었다라는 기록을 남기는 거거든요. 그래서 가장 낮은 레벨로 뭐 5번, 10번 정도 읽으시고 읽으신 스피킹 해보신 그 흔적 같은 거 인증사실로 남겨서 올리셔도 되고 그 모든 흔적 이제 본인이 계속 내가 이런 활동을 해나가고 있다. 내가 진도가 어느 정도까지 나갔다. 또는 내가 영어 연습을 어느 정도 요런 흔적을 내가 가지고 있다. 본인을 위해서 그거 하시는 거거든요. 어차피 영어 공부, 영어 연습 각자 혼자 하고 계실 텐데 학원을 가든 어쨌든 본인이 혼자 공부를 해야 되는 거거든요. 그래서 그 혼자 하는 그 시간 조금이나마 덜 힘들고 덜 지루하기 위해서 그 흔적들 같이 나누려고 그 카페를 열어놨어요. 지금 회원이 몇 명 안 되지만 뭐 회원 수가 중요한 건 아니고 본인이 공부할 수 있는 본인이 공부하는 그 흔적을 남겨서 내가 지금 공부하는 게 의미 있다라고 본인에게 이렇게 그 공부를 계속 이어나갈 수 있게끔 성취 욕구를 일으키려고 그걸 만들었어요. 그러니까 함께 참여해 주시면 좋겠고요. 영어 중급 이상이신 분들을 위해서 그 카페를 열어놓았지만 전혀 관계 없습니다. 초급이신 분들도 지금 쉬운 영어, 지금 듣고 계신 이런 본문들, 스피킹하는 그런 흔적, 뭐 인증샷을 남기신다거나 또는 그 스피킹하신 그거 뭐 세 번째 스피킹 파일, 뭐 10번째 스피킹 파일 이런 식으로 녹음을 해서 업로드를 하는 공간을 위해서 만들었거든요. 가입하셔서 한번 살펴보시고요. 네, 오늘 53강 이렇게 정리를 일단 하겠습니다. 오늘도 수고 많이 하셨어요. 무엇 해야 할 때입니다. 오늘 이 패턴을 배워봤습니다. It's time to. 네, 그럼 우리 또 다음 강에서 만날게요. See you next lesson. Have a good day. Bye bye.